Good evening, dear students. In the last lecture, we had discussed about the last, I can say that the concept introduced in 11th standard syllabus, that was event-driven programs. Now, and the conditional statement, that is if and if else. Now, today onwards, we are going to start the third chapter, which is from standard 12 syllabus, that is advanced JavaScript. Purposefully, I have taken the revision of the 11th standard chapter because 50% portion which is in 12th standard is there, and to understand that concepts or that syllabus you must know the content those are introduced in standard 11. Now here in this chapter we will discuss the concept of advanced JavaScript and in that chapter we'll discuss about the features of JavaScript, then difference between client side scripting and server side scripting language. Then what are the various looping structures are there, just like for and while. As far as the concept of document object model DOM, there are different objects of that DOM such as Windows, Navigator, JavaScript, document. Okay, and apart from that there are some inbuilt objects such as string, maths, array, date and number, and with their properties and I can say that methods. So as this particular point in the chapter is cancelled due to or neglected or I can say that cut from this academic year itself, for the academic year 2020-21. So in that you have to study about only string and number, math, array and date. These three objects portion has been cut, so that is cancelled. And the last one is there are some certain simple programs are there which contains the simple JavaScript programs to do validations and user interactions with the help of event handler process. So this is the details that we are going to study in this chapter. Now let's start with the concept of introduction. As we know that JavaScript is a client-side scripting language. So see this, there is a variety of scripting languages used to develop dynamic websites. That means with the help of various scripting languages you can create the dynamic websites. JavaScript as an interpreted scripting language. An interpreted scripting language is a type of programming language that executes its instructions directly and freely without compiling machine language instructions in previous program. नाही तुम्हाला मी सांगितलं होतं की लँग्वेज ट्रान्सलेटर दोन असतात, एक असतं कंपायलर, सेकंड असतो इंटरप्रिटर. कंपायलर पूर्णपणे अगोदर काय करतो, तुमचा जो सोर्स कोड आहे तो ऑब्जेक्ट कोडमध्ये ट्रान्सलेट करतो पूर्ण सगळा कोड. तसं जावास्क्रिप्ट करत नाही, जावास्क्रिप्ट वापरते इंटरप्रिटेशन प्रोसेस. त्याच्यामध्ये काय होतं, तर जावास्क्रिप्ट हे स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काय करतं, ट्रान्सलेट करतं. म्हणजे पूर्ण अख्खा कोड एकाच वेळेला करत नाही ट्रान्सलेट. जावास्क्रिप्ट काय करतं, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जातं. त्यामुळे जावास्क्रिप्टमध्ये एखादा जर कोडमध्ये एरर आला तर पूर्णपणे कोड हा रन होत नाही, पूर्ण कोड रन होत नाही जोपर्यंत तुम्ही ती एरर सॉल्व करत नाही तोपर्यंत. सो program is a set of instruction used to proceed various kinds of outputs. JavaScript was initially created to make websites alive. The program in these languages are called scripts. So whatever I can say that scripts you are writing inside that particular program itself, they are referred as a client-side scripting language, and that can be done through the concept of I can say that a language referred as JavaScript. So there are some features of JavaScript. Why JavaScript is used? Then here JavaScript is lightweight scripting languages because it does not supports all features of object-oriented programming language. ज्याला आपण शॉर्टकटमध्ये जर बघायचं झालं तर आपण त्याला OOPS असं म्हणतो. काय म्हणतो आपण त्याला? OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रॅमिंग. काय म्हणतो आपण त्याला? स्किल. OOPS म्हणतो आपण त्याला. ओके. नाउ हियर JavaScript इज लाईटवेट स्क्रिप्टिंग लँग्वेज बिकॉज फुल फीचर्ड तुम्हाला फीचर्स एन्जॉय करता येत नाही आहेत या जावास्क्रिप्टमध्ये. थोडेसे आपण लाईट वेट म्हणले. लाईट म्हणजे थोड्या प्रमाणात तुम्हाला स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेसचे फीचर्स एन्जॉय करायला मिळतात. म्हणजे आपण एखादा मोबाईल घेतला समजा की मोबाईलमध्ये पण काही फीचर्स असतात, मग कमी किमतीतला असेल, थोडासा खूप महाग असेल, तर दोन्हीमध्ये फरक काय असतो, तर एक आपल्याला म्हणतं की कमी फीचर्समध्ये आपल्याला सॅटिस्फाय व्हायला लागतं, एक असं फुल फीचर्स देतात ते. त्यातला जो कन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवा की OOPS म्हणजे काय, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रॅमिंग. OOPS म्हणजे काय, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रॅमिंग. कीप इन माइंड. आता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम म्हणजेच काय, तर बेसिकली एक क्लास असतो
आता समजा स्टँडर्ड 12चा क्लास पकडला आपण सपोज, तर स्टँडर्ड 12 क्लासचा एक मॉनिटर असं, मॉनिटर म्हणजे काय असेल, एक बॉय असेल किंवा गर्ल असेल, तर ती मॉनिटर असते किंवा तो मॉनिटर असतो. ज्या वेळेला एक क्लासला पूर्ण इन्स्ट्रक्शन द्यायचे असतात किंवा क्लासचं कंट्रोलिंग असतं, त्यावेळी मॉनिटर प्लेज अन ॲक्टिव्ह रोल. ओके, मग इथं काय होतं की तो अख्खाच्या अख्खा क्लास, म्हणजे नियर अबाउट समजा आपण 150 विद्यार्थी त्या क्लासमध्ये पकडले, तर त्याचा एक रिप्रेझेंटेटिव्ह असतो. सो दॅट रिप्रेझेंटेटिव्ह इज रेफर्ड ॲज अ ऑब्जेक्ट, अँड दॅट एंटायर क्लास मीन्स कलेक्शन ऑफ दॅट 150 स्टुडंट्स including girls and boys, they are that particular group is referred as a class. So हा कन्सेप्ट आहे जावास्क्रिप्ट मध्ये. जावास्क्रिप्ट ही लाईट वेट स्क्रिप्टिंग लँग्वेज आहे बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट्स ऑल फीचर्स ऑफ उप्स, सगळे फीचर्स एन्जॉय करता येत नाहीत. नंतर सेकंड आहे नो नीड ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेअर टू रन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स. सांगण्याचा अर्थ काय की जावास्क्रिप्टचा कोड आपण नोटपॅडमध्ये लिहितो, आपण बघितले, तो तुमच्याच ब्राउझरमध्ये, तुमच्याच क्लायंटच्या एखाद्या ब्राउझर थ्रू आपण काय करतो, रन करतो. त्यामुळे स्पेशल सॉफ्टवेअरची गरज नाही. नो नीड ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेअर टू रन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स. नंतर जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज अँड इट सपोर्ट्स इव्हेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग फॅसिलिटीज. आपण बघितलं इव्हेंट हँडलरच्या जे काय बघितलं आपण, व्हेरियस इव्हेंट होते, कीबोर्डचे इव्हेंट होते, ऑन की प्रेस, ऑन की अप, माऊसचे इव्हेंट होते, ऑन माऊस आउट, ऑन माऊस ओव्हर, ऑन क्लिक. ओके, तर जावास्क्रिप्ट इव्हेंट ओरिएंटेड काम करतं. इट इज इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट इट इज केस सेन्सिटिव्ह लँग्वेज. म्हणजे इथं अप्पर केस लोअर केस काय होतं, डिफर होतं. तुम्हाला बोललो होतं बघा मी की प्रत्येक वेळेला तुम्हाला काय करावं लागतं, जावास्क्रिप्टचा कोडचा लोअर केसमध्येच लिहावा लागतो, अप्पर केसमध्ये लिहून चालत नाही, कारण हा केस सेन्सिटिव्ह आहे. जावास्क्रिप्ट हेल्प्स द ब्राउझर टू परफॉर्म इनपुट व्हॅलिडेशन्स विदाउट वेस्टिंग द युजर्स टाइम बाय द वेब सर्व्हर ॲक्सेस. म्हणजे देर आर सर्टन आय कॅन से दॅट ऑपरेशन्स विथ हेल्प ऑफ दॅट ऑपरेशन यू कॅन इझिली कॅरी आउट द व्हॅलिडेशन प्रोसेस. व्हॅलिडेशन म्हणजेच काय, सपोज यू आर ट्राईंग टू ॲक्सेप्ट द मीन्स यू आर टेलिंग युजर टू ऑर व्हिजिटर टू एंटर द डेट ऑफ बर्थ. म्हणजे तुम्ही एखादा फॉर्म डिझाईन केला असं कन्सिडर करा आणि तुम्ही युजरला काय सांगता, डेट ऑफ बर्थ ॲक्सेप्ट करा. सो युजर इज गोइंग टू एंटर दॅट डेट ऑफ बर्थ, बट द सेम टाइम यू शुड स्पेसिफाय दॅट इन विच फॉर्मॅट यू वॉन्ट डेट ऑफ बर्थ, मीन्स इन DDMMYY or in MMDDYY. means what, whatever rules you are or whatever conditions you are applying to that particular field, that should be I can say that validate from that particular, or that should be I can say that obey by the visitor. म्हणजे थोडक्यात काय की तुम्ही जे काय व्हॅल्यू तुम्ही सांगलं, डेट ऑफ बर्थ यू शुड एंटर इन DDMMYY फॉर्मॅट, मीन्स युजर शुड एंटर इन DDMMYY. इफ बाय मिस्टेक सपोज युजर हॅज एंटर्ड इन MMDDYY, जे चुकीचं आहे, तर तुम्ही सरळ काय करता, प्रॉम्प्ट करता की डेट फॉर्मॅट शुड बी इन DDMMYY. म्हणजेच काय, तुम्ही दिलेला रूल, सेट केलेलं एखादा फॉर्मॅट, ओके, आणि युजरकडून आलेला फॉर्मॅट, हे दोन्ही काय होतात, कम्पेअर होतात. जर ते बरोबर असतील तर ते ॲक्सेप्ट होतं, नसेल बरोबर तर त्याला सांगितलं होतं की यू शुड एंटर इन दॅट फॉर्मॅट. कन्सेप्ट ऑफ व्हॅलिडेशन ते करता येतं आपल्याला जावास्क्रिप्टचा यूज करून. इट कॅन हँडल डेट अँड टाईम व्हेरी इफेक्टिव्हली, मीन्स देअर आर सर्टन built-in objects like date and time. You can handle that date and time also. Predefined I can say that objects and classes are there. Most of the JavaScript control statement syntax is same as syntax of control statements in other programming languages. Means what, keep in mind बऱ्याचसेच लुपिंग स्टेटमेंट्स आहेत. C लँग्वेज घ्या, C++ घ्या, व्हिज्युअल बेसिक घ्या, इवन जावास्क्रिप्ट घ्या, इवन ASP.NET घ्या, जेवढ्या काही लँग्वेजेस आहेत त्यात लँग्वेजमधले काही असे काही लुपिंग स्टेटमेंट्स आहेत किंवा कंट्रोल स्टेटमेंट्स आहेत, ज्याच्यामध्ये मी एक्झाम्पल देईन, फॉर लूप आहे, व्हाईल लूप आहे, किंवा मगाचं आपण कंडिशनल स्टेटमेंट पाहिलं होतं ते कुठलं आहे, इफ स्टेटमेंट आहे. तर यांचे सिंटॅक्सेस बऱ्यापैकी असतात, सेम असतात. ओके, अन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट इज द ॲबिलिटी टू क्रिएट न्यू फंक्शन्स विदिन स्क्रिप्ट. मीन्स यू कॅन क्रिएट युअर ओन फंक्शन्स. मी काल तुम्हाला इव्हेंट डेवनमध्ये सांगितलं होतं, चेक इव्हन, किंवा काय आपलं काल सांगितलं होतं, डिस्प्ले करा, चेक करा, किंवा एखादा टेबल घ्या. सो टेबल फंक्शन आपण डिक्लेअर केलं होतं, ऑन क्लिकला टेबल कॉल केलं होतं, त्याचं डेफिनेशन लिहिली होती. म्हणजे यू कॅन क्रिएट युअर ओन फंक्शन्स दॅट बाय युझिंग द जावास्क्रिप्ट. मीन्स जावास्क्रिप्ट प्रोव्हाइड्स द यूजर डिफाईन फंक्शन. आणि इथं मग डिक्लेअर अ फंक्शन इन अ जावास्क्रिप्ट युझिंग कुठला कीवर्ड सांगितलं तुम्हाला मी, बघा खाली आपण स्क्रिप्ट लँग्वेज जावास्क्रिप्टच्या खाली लिहितो ना फंक्शन, तर तो फंक्शन कीवर्ड असतो. देन सॉफ्टवेअर दॅट कॅन रन एनी हार्डवेअर प्लॅटफॉर्म. म्हणजे हे सॉफ्टवेअर जे PC म्हणजे डेस्कटॉप मशीनला चालेल, मशीनटोसला चालेल, किंवा आणि कुठलं चालेल. सो या सगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती काय करतं, प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंटली काय असतो, तर जावास्क्रिप्ट आहे, डिपेंडंट नाही आहे. जावास्क्रिप्टचं प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट का, कारण तो कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर चालतो. इट इज स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. जावास्क्रिप्ट इज अ प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. विचारतील क्वेश्चन तुम्हाला, जावास्क्रिप्ट इज प्लॅटफॉर्म डॅश स्क्रिप्टिंग लँग्वेज, डिपेंडंट नाही, काय म्हणतो आपण त्याला,
इंडिपेंडंट, म्हणजे कोणत्याही सॉफ्टवेअर बरोबर कोणत्याही ओ एस बरोबर जावास्क्रिप्ट काय होते, रन होते. एनी जावास्क्रिप्ट enabled browser can understand and interpret JavaScript code due to different features. Due to different features, JavaScript is known as a universal client-side scripting language. Why it is called as universal client-side scripting language? Because it supports काय तर to majority of the OS. So I can say that concept of JavaScript is known as universal client-side scripting language. Okay, this is because of that its features. कारण जे फीचर्स जावास्क्रिप्ट देतं ते सगळे असे आहेत की कुठंच तुम्हाला अडचण नाही आहेत, सगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती चालतं, बऱ्यापैकी तुम्हाला कन्सेप्ट्स पण त्याच्यामध्ये ॲड आहेत, त्यामुळे त्याला म्हणतो आपण युनिव्हर्सल क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. आता क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज म्हणजे काय आलं, हा पुन्हा पार्ट आला. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस. वन इज सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज अँड सेकंड इज क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. इन सिम्पल वे जर सांगायचं झालं एकदम सोप्या भाषेमध्ये तर मी असं सांगेन की जी स्क्रिप्ट, द स्क्रिप्ट विच इज एक्झिक्युटेड ऑन क्लायंट कम्प्युटर, म्हणजे जी स्क्रिप्ट तुम्ही तुमच्याच मशीनवरती काय करतात, लिहिता ॲज वेल ॲज तिथंच काय करता, रन करता, म्हणजे द स्क्रिप्ट विच इज गोइंग टू बी एक्झिक्युटेड बाय क्लायंट मशीन, सो इज रेफर्ड ॲज क्लायंट साईड स्क्रिप्ट. आणि जी स्क्रिप्ट तुमच्या इथं रन होऊ शकत नाही आहे, म्हणजे तुम्ही जरी कोड जर क्लायंटवरती लिहिला, मग आता ती रन करण्यासाठीचा जो काय प्लॅटफॉर्म आहे किंवा ज्याला ते काय ॲटमॉस्फिअर आहे असं म्हणू आपण त्याला, जे वातावरण पाहिजे ते वातावरण क्लायंट देऊ शकत नाही, ते कोण देणार आहे तुम्हाला, सर्व मशीन देणार आहे. त्या केसमध्ये तुम्ही लिहिलेला जो कोड आहे तो कुठं पाठवावा लागतो, सर्वरला पाठवावा लागतो, आणि मग सर्वर ते काय करतं, त्याचं एक्झिक्युशन करून परत कोड काय पाठवतो तुम्हाला क्लायंटवरती आपण आउटपुट बघू शकतो. म्हणजे काय थोडक्यात की फॉर एक्झाम्पल की क्लायंट हे सर्व्हर साईडचा स्क्रिप्ट रन करू शकत नाही, म्हणून त्या दोन लँग्वेजेस आहेत. कोणत्या, सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज आणि क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. बेसिकली सर्व्हर साईड स्क्रिप्ट इज एक्झिक्युटेड बाय वेब सर्व्हर, तर वेब सर्व्हर कुठं असतो, सर्व मशीनला असतो. अँड क्लायंट साईड स्क्रिप्ट इज एक्झिक्युटेड बाय वेब ब्राउझर, जो ब्राउझर कुठं असतो, क्लायंटवरती असतो. सो लेट्स सी क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. इन दिस टाईप द स्क्रिप्ट रिसाइड्स ऑन द क्लायंट कम्प्युटर, दॅट इज ब्राउझर, अँड कॅन रन ऑन द क्लायंट. Basically, these types of scripts are placed inside the HTML document. So you can combine HTML and JavaScript. We have gone through the concept of event driven, ज्याच्यामध्ये आपण बॉडी टॅग आणि स्क्रिप्ट टॅग दोन्ही कंबाईन केले होतं, हे आपण पाहिले. दुसरा आहे तो सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंगचा. इन दिस टाईप द स्क्रिप्ट रिसाइड्स ऑन द वेब सर्व्हर. वेब सर्व्हर इज लोकेटेड ऑन द सर्व्हर कम्प्युटर. टू एक्झिक्यूट द स्क्रिप्ट इट मस्ट बी ॲक्टिवेटेड बाय क्लायंट, देन इट इज एक्झिक्युटेड ऑन द वेब सर्व्हर. म्हणजे क्लायंट काय करणार आहे, रिक्वेस्ट पाठवणार आहे सर्व्हरला की आय एम नॉट एबल टू एक्झिक्यूट दिस सर्व्हर साईड कोड, प्लीज एक्झिक्यूट इट. मग तो काय करेल, सर्व्हर साईडवरती तो रन होईल आणि मग त्याचा आउटपुट तुम्हाला क्लायंटवरती मिळतं. कन्सेप्ट ऑफ सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. मग दोन्हीमधला डिफरन्स काय, तर डिफरन्ससाठी एक 5-6 मुद्दे आहेत, यातले कुठले पण 4 मुद्दे तुम्ही लक्षात ठेवा. डिफरन्स बिटवीन सर्व्हर साईड स्क्रिप्ट आणि क्लायंट साईड स्क्रिप्ट. सो सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग इज यूज ॲट द बॅक एंड, कधीच फ्रंट एंड नसते. आता फ्रंट एंड बॅक एंडचा अर्थ काय, समजा तुम्ही ऑनलाईन फॉर्म भरायला सुरुवात केलेली आहे. फॉर एक्झाम्पल लेट्स स्टार्ट विथ द सी दिस डेमॉन्स्ट्रेशन. समजा तुम्ही काय केलं, एक ऑनलाईन फॉर्म भरला असं कन्सिडर करा. तुम्ही एक तुमचं ईमेलचं, आपण जीमेलचं अकाउंट असं कन्सिडर करू आपण. ओके, आता ह्या जीमेलच्या अकाउंटमध्ये तुम्ही एखादा तुमचा फॉर्म स्वतःचा म्हणजे भरताय फॉर्म असं कन्सिडर करा. म्हणजे एखादे खाते जस्ट मिनिट तयार करा. ओके, ठीक आहे. आता हा फॉर्म आला. ओके, इथं तुम्ही तुमचं नाव टाकता, जे काही नाव असेल. समजा माझं नाव सतीश आहे तर मी सतीश नाव टाकेन, इकडे पूर्ण नाव टाकेन चव्हाण, जे काय असेल ते. म्हणजे म्हणायचं काय मला की ही जी काय समोर दिसते तुम्हाला, हा डिझायनिंग कोणाचा पार्ट आहे, तर HTMLचा पार्ट आहे. ओके, कारण डिझायनिंग काय, टेक्स्ट बॉक्सेस आहेत बरोबर. इथं तुम्हाला तुमचं परत नाव टाकणार, तुम्ही पासवर्ड टाकणार, पुष्टी म्हणजे तुम्हाला काय असेल, मग पुढे तुम्ही काय करणार, फुडीला क्लिक करणार, म्हणजे सेव्हला क्लिक करणार. म्हणजे तुम्ही इथं सेव्हला क्लिक करता त्यावेळी हे जे काय एंटर केलेलं आहे ते कुठे सेव्ह होणार आहे, सर्व्हर साईडला सेव्ह होणार आहे, सर्व कम्प्युटरला सेव्ह होणार आहे. म्हणजेच काय, सो हिअर काय म्हणलं की जे काय सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेजचं जे काही काम असेल ते बॅक एंडला असतं. कसं सेव्ह होतं हे मला माहीत नाही, पण दॅट इज गोइंग टू बी हॅपन. सो वेअर द सोर्स कोड इज नॉट विजिबल ऑर हिडन ॲट द क्लायंट्स ब्राउझर. म्हणजे तुम्ही सर्व्हर साईडचा कोड क्लायंट कम्प्युटरवरती बघू शकत नाही. म्हणजे एखाद्या लँग्वेजचा कोड, इफ दॅट लँग्वेज इज रिटन इन द सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज, देन यू कांट सी द कोड ऑफ दॅट लँग्वेज ऑन युअर क्लायंट ब्राउझर. म्हणजे सर्व्हर साईडचा कोड ब्राउझरवरती बघायला मिळत नाही. तो कुठं बघायला मिळणार आहे, वेब सर्व्हरलाच बघायला मिळणार आहे, तो वेब ब्राउझरला बघायला मिळणार नाही. ऑन द अदर हँड, क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग इज यूज ॲट द फ्रंट एंड अँड विच इज कॅन बी सीन बाय द ब्राउझर. म्हणजे एक सिम्पल सांगायचं झालं तर पहिला डिफरन्स असा घ्या की सर्व्हर साईडचा जो काही सोर्स कोड इज नॉट विजिबल, मीन्स इट इज यूज टू हाईड द कोड. अँड सेकंड काय, जावास्क्रिप्टचा कोड काय होतो, विजिबल असतो. म्हणजे एक विजिबल करतं, एक विजिबल करत नाही. एक सोर्स कोड दाखवतो त्याला म्हणतो क्लायंट साईड स्क्रिप्ट,
म्हणजे दाखवत नाही त्याला म्हणतो आपण काय सर्व्हर साईड स्क्रिप्ट. ओके. सेकंड, वेन अ सर्व्हर साईड स्क्रिप्ट इज प्रोसेस इट कम्युनिकेट टू द सर्व्हर बिकॉज आय नो दॅट यू ऑल्सो नो दॅट सर्व्हर साईड स्क्रिप्ट्स आर एक्झिक्युटेड ऑन द वेब सर्व्हर. दॅट मीन्स whenever there is a need to execute server side code you must communicate with server. But client side ला सर्व्हरची कम्युनिकेशन गरज आहे का नाही. क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग डज नॉट नीड एनी सर्व्हर इंटरॅक्शन. म्हणजे सर्व्हर साईडला इंटरॅक्शन गरजेचं आहे, क्लायंट साईडला इंटरॅक्शन गरजेचं नाही. सेकंड डिफरन्स झाला. तिसरा काय तर क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज इन्व्हॉल्व्स लँग्वेजेस सच एज HTML5. यू कॅन गिव्ह द एक्झाम्पल्स ऑफ दॅट ऑल्सो. HTML5 जावास्क्रिप्ट असेल, पर्ल असेल. सो दीज आर सम कॉमन क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस. वाईल ASP.NET, रुबी, हे जे काय दिसते पायथॉन, सी हॅश म्हणतो आपण त्याला, C# म्हणतो आपण त्याला. हॅश नोटेशन म्हणजे फक्त प्रोनाऊन्स कसं आहे C#. सो दीज आर सम सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस. यू कॅन टेक एनी वन एक्झाम्पल ऑफ क्लायंट साईड अँड यू कॅन टेक एनी वन एक्झाम्पल ऑफ सर्व्हर साईड फॉर द थर्ड पॉईंट difference itself. And then server side scripting is useful in the customizing the web page and implement the dynamic web changes in the website. Conversely, the client side script are generally used काय म्हणेन मी तुम्हाला यूज व्हॅलिडेशन पर्पज अँड इफेक्टिवली मिनिमाइज द लोड टू द सर्व्हर. म्हणजे बघा मी असं म्हणेन की सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज इज यूज टू क्रिएट डायनॅमिक वेब ॲप्लिकेशन्स. काय म्हणतो बघा मी, सर्व्हर साईड स्क्रिप्ट इज यूज फॉर डायनॅमिक वेब ॲप्लिकेशन्स वेर ॲज जावास्क्रिप्ट इज यूज टू व्हॅलिडेट or validation purpose. And see this validation purpose means what? Data entry validations. Whatever format is given in that only you are supposed to accept. If you not, then it will display the error message that you should enter the value in that particular format. त्याला ॲक्च्युअली आपण म्हणतो डेटा एंट्री व्हॅलिडेशन्स म्हणतो आपण. काय म्हणतो त्याला? डेटा एंट्री व्हॅलिडेशन्स. ओके. देन स्पेशल सॉफ्टवेअर्स असतात कोणासाठी लागतात बघा. वेब सर्व्हर सॉफ्टवेअर इज रिक्वायर्ड टू एक्झिक्यूट सर्व्हर साईड स्क्रिप्ट वेअर ॲज क्लायंट साईड स्क्रिप्ट रिक्वायर्स वेब ब्राउझर ॲज अन इंटरफेस. म्हणजे काय म्हणेन की सर्व्हर साईड स्क्रिप्ट इज एक्झिक्युटेड बाय वेब सर्व्हर आणि दुसरं काय म्हणेन मी क्लायंट साईड स्क्रिप्ट इज एक्झिक्युटेड बाय वेब ब्राउझर. सो दीज आर द सम I can say that points through which I can differ client side with server side itself. Okay, fine. Then the concept of next is switch case and looping structures. आता याच्यामध्ये आपल्याला ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस अबाउट द कन्सेप्ट ऑफ कंडिशनल स्टेटमेंट्स जे आपण पाहिले होते. कंडिशनल स्टेटमेंट ज्याला डिसिजन मेकिंग स्टेटमेंट म्हणतो आपण, इफ आणि इफ एल्स. ओके. त्यातलाच एक पुढचा पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो, स्विच केस म्हणतो आपण. काय म्हणतो त्याला? स्विच केस. इट इज ऑल्सो वन डिसिजन मेकिंग स्टेटमेंट जस्ट लाईक इफ एल्स. बट ॲज वी हॅव सीन दॅट इन इफ वन कंडिशन इट्स वन स्टेट ओनली, दॅट इज ट्रू स्टेट. म्हणजे आपण पाहिलं होतं की इफ स्टेटमेंटमध्ये काय पाहिलं होतं का आपण, की कंडिशन घेतली होती आणि त्या कंडिशनचा एकच स्टेट आपण ट्रू स्टेट बघितली होती, बरोबर का. त्यानंतर आपण इफ एल्स घेतलं ज्याच्यामध्ये आपण कंडिशन एकच होती. म्हणजे दोन्ही साईडला कंडिशन एकच आहे. इफला पण एक कंडिशन आहे, इफ एल्सला पण कंडिशन एकच आहे. पण इफमध्ये काय होतं, एकच स्टेट होती. स्टेट कोणती? कंडिशनची ट्रू. आणि एल्समध्ये काय होतं तर दोन स्टेट होत्या, ट्रू आणि फॉल्स. ओके. म्हणजे या दोन्हीमध्ये आपण जर बारकाईनं पाहिलं, जर आपण जर त्याचं थोडंसं स्टडी केला तर दोन्ही साईडला काय होतं रे, तर दोन्ही साईडला यू मे कम टू नो दॅट देर इज ओनली वन कंडिशन. काय होती त्याची? वनच कंडिशन होती. आता मला काय करायला लागणार आहे, सी दॅट. मला आता काय करायचं आहे, मोर दॅन वन कंडिशन घ्यायची आहे. एकच कंडिशन नाही, काय घ्यायचं, मोर दॅन वन कंडिशन घ्यायचे. आणि प्रत्येकाच्या मला काय करायचं आहे, ट्रू स्टेट आणि एज वेल एज फॉल्स स्टेट बघायचं आहे. ओके. तर काय होईल, तर त्यासाठीचा कन्सेप्ट आहे तर स्विच केस अँड लुपिंग स्ट्रक्चर. बघा, प्रिव्हियस इयर्स वी हॅव लर्न डिफरंट बेसिक सिंटॅक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट सच ॲज व्हेरिएबल डिक्लेरेशन, इफ स्ट्रक्चर, फंक्शन्स. लेट अस लर्न सम एक्स्ट्रा फीचर्स. अजून काही थोडेफार एक्स्ट्रा फीचर बघायचे. त्यातला पहिला पॉईंट आहे स्विच केस स्टेटमेंट. आता बघा, जावास्क्रिप्ट हॅज अ बिल्ट इन मल्टी वे डिसिजन स्टेटमेंट नोन ॲज स्विच. आता मल्टी वे मीन्स वॉट, ॲट अ टाइम यू कॅन check number of conditions, not only one, more than one condition you can check. That's why JavaScript has a built-in multi-way decision statement known as switch. The switch statement tests the value of given expression against the list of case values, and when match is found, a block of statement associated with that case is executed. म्हणजे काय होतं, तर बेसिकली जेवढ्या काय तुमच्या नंबर ऑफ कंडिशन्स आहेत त्या कंडिशनची व्हॅल्यू काय करते, कम्पेअर केली जाते. आणि जी व्हॅल्यू त्या कंडिशनला मॅच होईल त्याचा जो काही ब्लॉक असेल तोच ब्लॉक काय होतो, एक्झिक्युशनमध्ये येतो, बाकीचं येत नाही. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं, इफ एल्समध्ये काय होतं रे, तर इफ पहिली कंडिशन असेल तर कंडिशनमध्ये काय होतं आपलं, तर इफ कंडिशन पहिली असेल तर इफचा ब्लॉक काय होतो, इन एक्झिक्युशन येतो. त्यावेळेस सेकंड ब्लॉक काय होतो, स्किप होतो. पण जर फॉल्स असेल कंडिशन आपण कुठे जातो, सेकंड ब्लॉकला जातो, पहिला काय करतो, स्किप करतो. इन द सेम वे स्विचमध्ये पण ज्याची व्हॅल्यू मॅच होईल, म्हणजे ज्या कंडिशन ट्रू स्टेटमध्ये येईल त्याचाच फक्त काय होणार आहे, ब्लॉक काय होणार आहे, एक्झिक्युटेड होईल. अदरवाईज बाकी सगळे ब्लॉक्स काय होतील, स्किप केली जातील. देअर शुड नॉट बी अ डुप्लिसिटी बिटवीन द केसेस.
म्हणजे इथं एक होऊ शकणार नाही की नंबर ऑफ जेवढे केसेस आहेत त्यांच्या व्हॅल्यू सेम असता कामा नाहीत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल केस 1, केस 2, केस 3, म्हणजे 1, 2, 3 ह्या व्हॅल्यूज आहेत केसेसच्या. ओके, तर तिथं मी जर समजा चौथ्यांदा पण केस 1 रिपीट केली तर रिपीट चालणार नाही. इट इज हायली इम्पॉसिबल टू रिपीट द केस व्हॅल्यू. द व्हॅल्यूज फॉर द केस मस्ट बी सिमिलर डेटा टाईप ॲज द व्हेरिएबल इन स्विच. म्हणजे जे काही व्हेरिएबलची व्हॅल्यू तुम्ही व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं असेल त्याची जी काही व्हॅल्यू असेल त्याच व्हॅल्यू कुठं असणार आहेत, स्विचमध्ये असतील केसेसमध्ये. नाही तर तुम्ही काय म्हणाल, मग मी समजा वरती एक व्हेरिएबल घेतलं ए आणि त्याला व्हॅल्यू एक 1 असाइन केली, 1 एक नंबर असाइन केला आहे, तर त्याचा डेटा काय असणार, नंबर असणार आहे. आणि तुम्ही केसमध्ये काय लिहिताय, डबल कोटमध्ये 1 लिहिताय. आता यू नो दॅट डबल कोट 1 काय आहे, स्ट्रिंग आहे. So that cannot be compared with the numeric value. So here the value for the case must be similar data type as the variable in switch. The default statement is not mandatory. ओके, बघा आता काय डिफॉल्ट स्टेटमेंट का मॅन्डेटरी नसतं, कारण काय डिफॉल्ट स्टेटमेंटचा अर्थ काय पहिला समजून घ्या. सो डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एक्झिक्युटेड ओनली व्हेन ऑल द कंडिशन्स आर इन फॉल्स स्टेट. म्हणजे सगळ्याच जेवढ्या कंडिशन्स आहेत ते सगळ्याच फॉल्स झाल्या तर कुठलं तरी एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट असतं ते काय होतं, एक्झिक्युशनमध्ये येतं. मी तुम्हाला हे डेमॉन्स्ट्रेशन दाखवणार आहे की एक्झॅक्टली याचं वर्किंग काय होतं आहे. बघा, सिंटॅक्स पहिला समजून घ्या अगोदर काय सिंटॅक्स आहे. जसं आपण इफचा सिंटॅक्स बघितलं तर इफ काय होतं, कंडिशन होतं. तसं आता इथं काय आलं, स्विच आलं. वर्ड कुठला आला, स्विच. ओके, याच्यामध्ये कंडिशनच्या ऐवजी काय आलं, एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द व्हेरिएबल नेम हुज व्हॅल्यू इज यू आर गोइंग टू कम्पेअर विथ द केस व्हॅल्यूज. म्हणजे ज्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू तुम्हाला खालच्या केस व्हॅल्यूच्या व्हॅल्यूजबरोबर कम्पेअर करायचे आहे तर त्या व्हेरिएबलचं नाव इथं आपण देतो, त्याला आपण एक्सप्रेशन म्हणतो. सो स्विच इन ओपन ब्रॅकेट एक्सप्रेशन ओपन करली ब्रॅकेट. केस हा कीवर्ड आहे, जसं स्विच हा कीवर्ड आहे तसं केस कीवर्ड आहे. व्हॅल्यू 1, व्हॅल्यू 2 ह्या व्हॅल्यूज कुणाच्या असणार आहेत, सो जो व्हेरिएबल तुम्ही इथं ॲड केले त्याच्या व्हॅल्यूज, आणि ह्या व्हेरीज होणार. कारण का, इट डिपेंड्स अपॉन यू what kind of variable you are going to use inside the expression and what kind of value you are going to accept or expect. ओके, तर इथं केस हा आहे तर व्हॅल्यू 1 असेल, आणि जर ही व्हॅल्यू 1 याच्याबरोबर मॅच झाली, समजा या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू ही व्हॅल्यू 1 आहे असं असेल तर मग स्टेटमेंट ब्लॉक 1 काय होईल, एक्झिक्युशनमध्ये येईल. आणि तिथून डायरेक्ट काय होणार आहे, एकदा जर एक केस व्हॅल्यू जर आयडेंटिफाय झाली तर डायरेक्ट काय होतं, तर तुमचा हा पर्टिक्युलर जो काही ब्लॉक आहे म्हणजे कुठला स्विचचा ब्लॉक आहे हा पूर्ण काय होतो, ब्रेक होतो आणि मग बाहेर पडतं. म्हणजे इथं एक नक्की आहे, वेन यू आर गोइंग टू एक्झिक्यूट दिस स्विच स्टेटमेंट यू विल गेट ओनली 1 केस स्टेटमेंट और 1 केस ब्लॉक आउट ऑफ स्पेसिफाईड ब्लॉक्स. आता इथं जे सुधान घेऊ आपण 3 ब्लॉक्स असं कन्सिडर करा, केस 1, केस 2 आणि केस 3. याच्यातलं कुठला तरी एकच ब्लॉक तुम्हाला ॲट अ टाईम मिळेल, एकच ब्लॉक. म्हणजे समजा केस 1 कधी मिळणार जर एक व्हॅल्यू मॅच झाली तर, नसेल तर मग केस 2 बघणार, केस 2 होते का मॅच होत असेल तर ते मिळणार, बाहेर पडणार. नसेल तर काय केस 3 बघणार, असेल मॅच तर केस 3 दाखवणार, बाहेर पडणार. म्हणजे फ्रॉम दीज पर्टिक्युलर n नंबर ऑफ केसेस यू विल गेट ओनली 1 केस ॲज अ आउटपुट. ओके, आता हे जे काय आहे ते मी प्रॅक्टिकली तुम्हाला दाखवते की एक्झॅक्टली आपण काय करणार आहोत आणि बघणार आहोत. तर इथं बघा थोडंसं स्विच नावाचं मी ऑलरेडी एक प्रोग्राम टाईप करून ठेवलेला आहे, कारण तो थोडासा आपला टायपिंगचा जो वेळ जातो तो वेळ वाचवायचं काम मी केलेलं आहे. कारण तुम्ही पण जास्त वेळ लेक्चर्स बघत नाही आहे, त्यामुळे हार्डली 45 मिनिट पण मी सेशन्स आता थोडेफार घेतो आहे, 1 तासाच्या ऐवजी 45 मिनिट्स पण चालू आहे. ठीक आहे, बघा सेम आहे काय की पहिलं स्टेटमेंट असतं लेस दॅन पर्सेंटेज डॉक टाईप HTML. इट इज देअर बिकॉज यू वॉन्ट टू ट्रीट दॅट पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट ॲज अ HTML डॉक्युमेंट. देन सेकंड आपला टॅग असणार आहे हेड HTML टॅग आहे, तो टॅग इथं लागेल. त्यानंतर हेड टॅग आहे, हेड टॅगमध्ये टायटल द्यायचं आहे तुम्हाला, कारण तुम्हाला टायटल सेट करायचं आहे. देन हेड टायटल काही पण द्या तुमच्या अनुषंगानं. इथं म्हणलं बघा यूज ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट कशामध्ये म्हणले बघा, बॉडी सेक्शनमध्ये मी कुठला टॅग वापरला, हेडिंगसाठी कुठला यूज ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट /h1. हे तुमच्यावर डिपेंड आहे द्यायचं का नाही द्यायचं, हेडिंग म्हणून असा म्हणून मी दिलेला आहे. त्यानंतर बघा स्क्रिप्ट टाईप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट. नाउ देयर इज अ स्लाइट चेंज इन 11th स्टँडर्ड सिलेबस. ह्याच्यापूर्वी आपण काय बघत होतो, स्क्रिप्ट LANGUAGE ज्या लँग्वेज इज इक्वल टू काय बघत होतो आपण, जावास्क्रिप्ट. आपण असं लिहित होतो, काय लिहितो आपण, स्क्रिप्ट लँग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट असं स्टेटमेंट लिहित होतो. सो इन दिस पर्टिक्युलर 12th स्टँडर्ड सिलेबस यू हॅव टू राईट in place of that you have to write this C. Script type is equal to text oblique JavaScript. In place of काय म्हटलं मी तुम्हाला, सॉरी, in place of काय म्हटलं मी तुम्हाला, स्क्रिप्ट लँग्वेज जावास्क्रिप्टच्या ऐवजी तुम्हाला काय लिहायचं आहे, स्क्रिप्ट टाईप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट. डोंट राईट नाउ स्क्रिप्ट लँग्वेज जावास्क्रिप्ट, नाउ इट इज नॉट इन युअर सिलेबस पार्ट. त्यामुळे तुम्हाला लिहिताना सगळ्यांना काय लिहायचं आहे, स्क्रिप्ट टाईप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट. नंतर मी एक व्हेरिएबल घेतलं var m. ओके, मी काय घेतलं, व्हेरिएबल m घेतलं आणि एमची व्हॅल्यू मी ॲक्सेप्ट करतो आहे. काय ॲक्सेप्ट करतो आहे, तर बघा प्रॉम्प्ट एंटर द मंथ नंबर. थोडंसं मी आता हे इरेज करतो.
ठीक आहे. मी व्हॅल्यू काय ॲक्सेप्ट करतो आहे, मंथ नंबरची ॲक्सेप्ट करतो. म्हणजे मला मंथ नंबर टाकायचा आहे अँड डिपेंड अपॉन दॅट मंथ नंबर आय वॉन्ट टू डिस्प्ले द काय आय कॅन सी दॅट नंबर इन वर्ड. ओके, म्हणजे एक नंबर 1 नंबर टाकला न्यूमरिक 1 तर मला जानेवारी डिस्प्ले करायचे आहे, 2 टाकला तर मला फेब्रुवारी टाकायचं आहे, 3 टाकलं तर मला मार्च डिस्प्ले करायचं आहे, असं 6 टाकलं तर मला जून डिस्प्ले करायचं आहे, असं 8 टाकलं तर मी ऑगस्ट डिस्प्ले करणार आहे, असं 12 टाकलं 12 टाकलं तर मी काय करणार डिसेंबर सेट करणार आहे. आणि जर समजा 1 ते 12 सोडून कुठलीही व्हॅल्यू टाकली, दुसरी कुठली पण 0 असेल किंवा ग्रेटर दॅन 12 असेल तर मी त्याला सांगणार आहे की एंटर प्रॉपर मंथ नंबर असं मी त्याला डिस्प्ले करणार आहे. तर त्यासाठीचा माझा कोड बघा काय केलं मी, एक व्हॅल्यू घेतलेली एम, म्हणजे माझं एम काय एक्सप्रेशन आहे. नाव दिस व्हॅल्यू आय वॉन्ट टू कम्पेअर विथ द व्हॅल्यूज इन द केसेस. आता मला माहिती आहे पॉसिबल मंथ किती असतात, टोटल 12. तेव्हा मला माहिती आहे मंथचा नंबर म्हणजे आयदर 1 ते किती असणार आहे 12 असणार आहे, 1 पेक्षा कमी असणार आहे आणि 12 पेक्षा जास्त असणार नाही. त्यामुळे मी इथं केसेस किती लिहिले बघा, केस 1. केस 1ला काय डिस्प्ले केलं मी, अलर्ट जानेवारी, म्हणजे एक डायलॉग बॉक्समध्ये जानेवारी डिस्प्ले केलं आणि ब्रेक टाकला आहे. परत केस 2, आता इथे केस हा कीवर्ड आहे पण हे 1 2 3 4 असं अप टू 12 काय आहेत. सो दीज आर आय कॅन से दॅट व्हॅल्यूज. कोणाच्या व्हॅल्यूज आहेत ह्या, द एक्सप्रेशन, कोडलं एक्सप्रेशन एम, म्हणजे एम जे व्हेरिएबल आहे त्याची व्हॅल्यू जी आहे त्या व्हॅल्यूज मॅच करतील इथं सगळं. ठीक आहे. आणि समजा 12 नंतर बघा मी काढलं केस 12 घेतली, अलर्ट डिसेंबर टाकलं, ब्रेक टाकलं, त्यानंतर एक स्टेटमेंट लिहिले, त्या स्टेटमेंटचं नाव काय डिफॉल्ट स्टेटमेंट. इफ आय एम नॉट रॉंग द सी द लास्ट स्टेटमेंट दॅट इज कन्सेप्ट ऑफ, इथं म्हणले बघा की सॉरी एक जस्ट मिनिट, हां, द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज नॉट मॅन्डेटरी. म्हणजे असं काही नाही की तुम्ही डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिहिलंच पाहिजे असं काही नाही, बट वाय आय रिटर्न ओव्हर हिअर बिकॉज आय वॉन्ट टू टेल टू द युजर दॅट दे मस्ट एंटर माय, सो दे मस्ट मीट माय रिक्वायरमेंट. माझी रिक्वायरमेंट काय, तर मी त्यांना सांगतो की त्यांनी 12च्या नंतरचा म्हणजे 13पासून पुढचा किंवा 0 1च्या अगोदरच टाकलं तर काय होणार आहे इनव्हॅलिड मंथ नंबर. मी त्यांना सांगितलं प्लीज एंटर मंथ नंबर बिटवीन 1 to 12. सो दिस इज द मॅसेज जनरेटेड टू द युजर सो दॅट युजर कॅन अंडरस्टूड इन विच फॉर्मॅट आय वॉन्ट द इनपुट. ओके, तेव्हा डिफॉल्ट लिहिलं अलर्ट, हे सगळ्यात शेवटचं स्टेटमेंट असेल, लास्ट स्टेटमेंट असेल बरोबर. आफ्टर लास्ट केस, लास्ट केस म्हणजे कुठले 12 केस आहे तर ते काय असेल शेवट स्टेटमेंट असेल. मग मी क्लोज करली बॅक केली, करली क्लोज कुणाची आहे तर स्विचची आहे. ओके, तर फंक्शन लिहिलेलं नाही मी, डायरेक्ट काय लिहिलं सिम्पल कोड लिहिला आहे ज्याच्यामध्ये मी स्विच वापरला आहे. स्विच कीवर्ड आहे, मंथ एक्सप्रेशन आहे. आता मी हे सेव्ह करतो आणि हा कोड मी काय करतो रन करतो. जेव्हा मी हा कोड रन करणार आहे तेव्हा मला काय मिळेल बघा. सो आय विल गेट आय कॅन से दॅट वन स्क्रीन asking one dialog box asking for the value and that value you are going to compare with the case values. आता केस व्हॅल्यूज काय आहेत आणि ती व्हॅल्यू कोणती आहे. तर मी हे काय करतो रन केलं, काय म्हटलं बघा प्रॉन्टचा डायलॉग बॉक्स आला, एंटर मंथ नंबर, मी 1 नंबर टाकतो आणि जस्ट क्लिक ऑन ओके. काय मिळालं बघा, सॉरी काय टाकलं मी, जस्ट मिनिट काय चुकलं आहे माझं. ओके हां बरोबर आहे, ती चुकीच दाखवणार आहे बघा. मी काय टाकतो 1 टाकतोय पण मला मी इथे काय बघा डायरेक्ट जातं इनव्हॅलिड मंथ नंबर, प्लीज एंटर मंथ नंबर बिटवीन 1 to 12. म्हणजे काय याचा अर्थ, म्हणजे एक व्हॅल्यू बरोबर आहे माझी, एक व्हॅल्यू टाकता इथं केसमध्ये पण एक आहे ना, म्हणणे बरोबर आहे, पण तरी पण जानेवारी दाखवत नाही. का दाखवतं, डायरेक्ट कुठे जातं ते लास्टला डिफॉल्ट जातं. म्हणजे डिफॉल्ट कधी येतं ज्यावेळी सगळ्या केसेस काय होतात फॉल्स होतात. म्हणजे ते एक लिहूनसुद्धा तिथं जात नाही. याचं कारण काय की समथिंग इज रॉंग इन द लॉजिक. बघा तुम्ही युअर ॲक्सेप्टेड अ व्हॅल्यू इन द फॉर्म ऑफ काय प्रॉम्प्ट अँड यू नो दॅट प्रॉम्प्ट फंक्शन रिटर्न्स व्हॅल्यू बॅक टू द प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. प्रॉम्प्ट रिटर्न काय करतं स्ट्रिंगमध्ये करतं. आपण प्लस साईनवरती 11वीला पाहिलं होतं, 11वी सिलेबसमध्ये प्लस साईनवरती मी हे तुम्हाला दाखवलं होतं. ज्याने ते व्हिडिओ सगळे बघितले असतील प्रॉपर रेग्युलर अटेम्प्ट केले असतील किंवा जरी समजा एखादा मिस झाला असेल पर तुम्ही ते बघितले असतील तर तुम्हाला हा पोर्शन समजायला खूप अवघड जाणार नाही, इझी आहे. म्हणून तर मी तुम्हाला पुन्हा एकदा रिक्वेस्ट करतो आहे की यू मस्ट सी दॅट पर्टिक्युलर व्हिडिओज ऑफ द जावास्क्रिप्ट ऑफ द 11th स्टँडर्ड सिलेबस. ओके फाईन. आता समजा मी इथं काय करतो डबल कोट 1 करतो. बघा मी काय म्हणलं इथं शब्दशः त्यांनी दिलेलं आहे, काय दिलेलं आहे, द व्हॅल्यू फॉर द केस मस्ट बी सिमिलर डेट टाईप ॲज द व्हेरिएबल इन स्विच. आता माझं व्हेरिएबल कोणतं आहे रे बाळून इथं एम आहे. मग एमची व्हॅल्यू कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये घेतं स्ट्रिंगमध्ये घेतं. मग त्याच प्रकारच्या व्हॅल्यूज कुठं पाहिजेत केसेसमध्ये पाहिजेत. नाव सी दिस, सेव्ह दिस अँड अगेन रिफ्रेश. नाव एंटर वन व्हॅल्यू अँड क्लिक ऑन ओके. मला मिळालं बघा जानेवारी. मग अशी मला जानेवारी मिळालं का नाही मिळालं. का नाही मिळालं मग जानेवारी, बिकॉज काय होतं बघा काय होतं मग अशी जानेवारी का नाही मिळालं, कारण त्यावेळी काय होतं स्ट्रिंगमध्ये जातं ती व्हॅल्यू, काय जातं ती स्ट्रिंगमध्ये, कळते का स्ट्रिंग व्हॅल्यू. त्यामुळे इथं
in place of one numeric you should enter that into double quote so that this m value is in the string format and m value should be compared with this. आता मी जर समजा दुसरी 2 व्हॅल्यू टाकली, समजा 2 एंटर केला आणि एंटर मारला तरी म्हणणार इनव्हॅलिड मंथ नंबर प्लीज एंटर व्हॅल्यू इन बिटवीन 1 to 12. मग काय म्हणजे प्रत्येकाला मला इथे डबल कोडमध्ये 2 द्यावं लागेल, डबल कोड 3. सो इन प्लेस ऑफ दॅट आय विल कन्वर्ट दिस string value into integer. So there is one function farse parse capital I small nt. So parse int हे function तुम्हाला माहिती आहे जे मी तुम्हाला शिकवलं ऑलरेडी, which is used to convert string value into integer. Now type only integer values. Now m's data type, m चा data type काय आला, नंबर झाला. कोणामुळे झाला हा, parse int मुळे. कारण prompt काय करतं, स्ट्रिंग रिटर्न करतं आणि ते स्ट्रिंगचं कन्वर्जन कशामध्ये केलं आपण, इंटीजर मध्ये केलं म्हणजे नंबर मध्ये केलं. नाउ यू कॅन रन अँड यू कॅन सी द व्हेरियस आउटपुट्स. सी दिस, रिफ्रेश इट, you will get 1, you will get January. Again refresh it, yes I got January. Again 2 टाकलं फेब्रुवारी मिळालं. असं तुम्ही 6 टाका तुम्हाला काय मिळेल बघा, सीधी जून मिळालं का, यस. अगेन तुम्ही काय करा, रिफ्रेश करा, तुम्ही 10 टाका तुम्हाला ऑक्टोबर मिळेल बघा, ऑक्टोबर मिळालं. अगेन रिफ्रेश करा, आता 13 टाका, यू विल गेट द मेसेज दॅट इनव्हॅलिड मंथ नंबर प्लीज एंटर दॅट मंथ नंबर बिटवीन 1 to 12. सो दिस इज सिम्पल स्विच स्टेटमेंट, सिम्पल स्विच. काय शंका याच्यामध्ये तुम्हाला, काय करायचं आहे तर याप्रमाणे करायचं. आर यू गेटिंग माय पॉईंट? ओके फाईन. आता तुम्ही असंच तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही डे करा. 1 असेल तर मंडे, 2 असेल तर ट्यूसडे, 3 असेल तर थर्सडे, अशा प्रकारे तुम्ही करू शकता. इथं तुम्हाला एक दिलेलं आहे उदाहरण, तो कोड मी तुम्हाला दाखवतो इथं बघा. बघा इथं काय दिलं आहे, डॉग टाईप HTML दिलं, नंतर हेड तुम्ही HTML टॅग लिहू शकता. इथं राहिला असेल तो टॅग, हेड टायटल द्या, स्लॅश टायटल द्या, बॉडी द्या, H1 टॅगमध्ये हेडिंग द्या, दिले चालेल नाही चालेल, डिपेंड्स अपॉन यू. पण स्क्रिप्ट टाईप इक्वल टू काय पाहिजे आता, टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट. याच्यापूर्वी आपण काय वापरत होतो, स्क्रिप्ट लँग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट. इथे काय आपण आता स्क्रिप्ट टाईप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट. आता इथे सरळ त्याने काय केलं, एक नंबर घेऊनच टाकला आहे, कुठला, वॅर व्हेरिएबल डिक्लेरेशनसाठी कीवर्ड आहे. डे नावाचं काय एक्सप्रेशन म्हणजे व्हेरिएबल झालं, डे व्हेरिएबल, आणि त्याची व्हॅल्यू असानेच घेऊन टाकली किती, 6. इथं प्रॉम्प्ट केले का, ॲक्सेप्ट केले का, नाही आहे. ओके, मग स्विच डे, आता स्विच हा स्टेटमेंट आहे, डे हे व्हेरिएबल झालं, डेची व्हॅल्यू किती, 6. मग इथं पॉसिबल व्हॅल्यूज किती बघा, केस 1 म्हणजे 1 व्हॅल्यू आहे का डेची, नाही. 2 आहे का, नाही आहे. 3 आहे का, नाही आहे. 4 आहे का, नाही आहे. 5 आहे का, नाही आहे. 6 आहे, सापडली 6. मग काय मला डिस्प्ले होणार आहे, सॅटर्डे. ओके, नंतर ब्रेक टाकला आहे बघा, आणि सगळ्यात शेवटी डिफॉल्ट स्टेटमेंट काय वापरलं आहे, इनव्हॅलिड डे. मगासारखंच आहे कोड, पण हा जर कोड तुम्ही रन केला तर यू विल गेट ओनली सॅटर्डे ऑन युअर स्क्रीन. तुम्हाला डायरेक्ट काय मिळणार आहे, सॅटर्डे मिळणार आहे. पण जर तुम्ही इथली व्हॅल्यू 6च्या ऐवजी बदलली, दुसरी कुठली टाईप केली, तर डेफिनेटली यू विल गेट दॅट रिस्पेक्टिव्ह मेसेज. म्हणजे समजा ते 4 केली, 4 केली, तर काय मिळेल मला, केस 4 कुठला आहे, काय थर्सडे मिळेल मला. समजा तुम्ही 6 केलं तर काय मिळणार आहे, सॅटर्डे. तुम्ही समजा 7 केलं तर काय मिळणार आहे, संडे. तुम्ही समजा 2 केलं तर काय मिळणार, ट्यूसडे. आणि समजा तुम्ही 8 टाकली, 8 व्हॅल्यू, तर तुम्हाला काय मिळणार, इनव्हॅलिड डे. जस्ट लाईक सेम दॅट पर्टिक्युलर वॉट एव्हर आय डेमॉन्स्ट्रेटेड with help of month number. So I hope you understood this concept of switch. Let's try to write 1 or 2 codes of the same that I can say switch block, so that you can understand that particular things. And it's my request to you that from today onwards don't miss any lecture, because once you miss one lecture it will be going to affect to the next lecture also. कारण हे टोटली टेक्निकल सब्जेक्ट आहे, लॉजिकल सब्जेक्ट आहे, त्यामुळे इथं तुम्हाला बाहेरचा विषय येत नाही. सेकंड गोष्ट म्हणजे काय, एक कन्सेप्ट दुसऱ्या कन्सेप्टवरती डिपेंड आहे, त्यामुळे पहिला कन्सेप्ट क्लिअर असेल तर सेकंड कन्सेप्ट क्लिअर होईल, अदरवाईज होणार नाही. सो आय होप दॅट यू विल लिसन माय इन्स्ट्रक्शन्स अँड यू विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट. सो I am going to stop over here, and second video, that means online lecture, I am going to share to you on tomorrow at 4 o'clock. So today you are supposed to see all these concepts regarding what is the meaning of JavaScript, whatever I discussed today itself, that is concept of JavaScript, then its introductory part, then what are the features of JavaScript, then there are 2 types of scripting languages, client side, server side. What is the different, I can differentiate server side as well as client side by using 4 or 5 points. And then I discuss about the concept of switch case, which is conditional statement, and it is used to execute certain block of code, I can say that, when that expression meets the value. So I have gone through the demonstration of that concept also. One more example they have given in the book, you just go through it, write it, and try to understand, and try to write 2 other programs also by using the switch statement. Okay, thank you so much, and stay home, stay safe.